صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتضى به الحوائج
لبي الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتضاء به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله على آله وصحبه وسلم وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وفاطمة البتول الزهراء وعلي الرضا وابن الحسن والحسين سيدنا المهاجرين الله محمد بن عيسى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفنسين الحبيب عبد الرحمن السقاف وسيدنا الحبيب بكر السقران وسيدنا الحبيب عبد الله العيدرس وسيدنا الحبيب بكر عدني وسيدنا أبو بكر بشميلة وسيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس شعلي بن عبد الله بارس وسيدنا الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وسيدنا الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس وسيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وأصولهم وفرع سيدنا الحسن البصري وسيدنا جنيد البغدادي وسيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ محمد بن عبد الكريم مسمن المداني وقطب الأحوال أبي يزيد البسطامي وقطب العلوم الشيخ محمد الغزالي وجدنا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري والشيخ محمد كشف الأنوار بن هدي إسماعيل البنجري وجدنا الشيخ سلمان الفريسي وإخواني وأخواتي وجدنا حجي محمد وفاطمة وعبد القادر ومحمد نور بن حجي محمد وشيخنا شيخ محمد زيني بن عبد الغني وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام أحمد بن عطاء الإسكندري وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا ومشايخنا ومعلمين الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحتهم وخصوصيات وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآبد ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم عن جميع المسلمين.
قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع علومه في الدارين آمين. لو استعددت في أول يوم لما احتجبت إلى حضور مجلس ثان، وإنما احتجت إلى التكرار لقوة صدأ قلبك حتى تكون لكل جلسة صقلة. عليك بالحوالة على مولاك واترك من لا يستطيع أن ينفع غيره. اقطع إياسك من الخلق ووجه رجاءك إلى الملك الحق، وانظر ماذا عملك وماذا عمل معك من أول نشأتك، ما صنعك إلا جودا وإحسانا، وانظر ماذا صنعت معه فلا ترى إلا جفاء وعصيانا. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Terlebih-lebih kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman dan nikmat Islam, dan saat ini kita diberikan oleh Allah kesempatan nikmat menuntut ilmu agama, yang mana niat kita di dalam menuntut ilmu agama ini adalah semata-mata menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulullah. Dan kita berharap kepada Allah mudah-mudahan dengan berkah waktu yang sedikit ini kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan umur kita mendapatkan berkah dari Allah, dan mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat kita diangkat oleh Allah, dan mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari beliau mengatakan, "Lau ista'adatta fi awwali yaumin," jikalau engkau bersiap fi awwali yaumin pada hari yang awal-awal, lamahtajita, niscaya tidaklah engkau memerlukan ila huduri majlisin sanin, untuk hadir di majlis yang kedua. Wa innama ihtajta, hanya saja engkau berhajat ila tikrari, untuk berulang-ulang ke majlis tersebut, karena liquwati sadai qalbika, karena saking kuatnya karat yang berada di dalam hatimu. Hatta takuna, sampai adalah majlis tersebut, likulli jalsatin, tiap-tiap majlis, tiap-tiap engkau duduk, menyebabkan dirimu saqalatan, hatimu berubah menjadi bersih dan mengkilat. Ujar beliau mengatakan, jikalau kita sudah ista'adatta, mempersiapkan. Di sini daripada syarah daripada kitab ini mengatakan, wa ma ma'asil jawarih illa kal ma'kulatil masmumah. Yang menyebabkan hati kita ini menjadi berkarat dan kotor adalah dengan sebab maksiat anggota tubuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa anggota tubuh kita ini maksiat kepada Allah? Disebutkan oleh ujar beliau adalah dengan sebab makanan-makanan yang beracun yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi makanan itu ada dua. Ada makanan yang mana yang kita makan itu halal menurut syariat, halal menurut agama kita, agama Islam. Ada makanan yang memang haram untuk dimakan, entah itu barangnya memang haram atau bendanya memang halal, tapi pada sifat hakikatnya itu adalah sesuatu yang haram. Apa contoh benda yang haram? Contoh, makan babi, hukumnya haram bagi orang muslim, itu memang bendanya haram. Atau minum khamar, itu haram. Tapi ada bendanya halal, tapi pada hakikatnya benda itu adalah sesuatu yang haram.
Apa? Contohnya makan nasi adalah halal. Tetapi duit ketika mendapatkan nasi ini hasil daripada pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang kita cari ini bukan banyaknya, tapi yang kita cari halal dan barakahnya. Karena makanan yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita ini diibaratkan seperti racun masuk ke dalam awak. Ketika masuk ke dalam awak, maka semua anggota tubuh kita ini sedikit demi sedikit terpengaruh dengan racun tadi. Apa? Timbullah rasa malas semua anggota tubuh kita. Akhirnya apa? Beribadah kepada Allah menjadi kada rajin lagi. Pengaruhnya apa? Dengan sebab makanan yang beracun. Ketika kita dihidangkan oleh orang lain, ditawari, paman, ini makanan nah, tapi di dalamnya ada rundap, hakun napian makan. Oh, seberataan kada hakun. Kenapa? Karena tahu sebab rundap ini diandaki di makanan tadi atau racun tikus, ini awaknya pasti mati, pasti beliuran, keracunan. Tapi kenapa ketika masuk sesuatu yang haram ini ke dalam tubuh kita, kenapa kita kadang menghindarinya? Karena dengan sebab yang kita lihat ini adalah pada kelihatan mata kita adalah yang halal, tapi pada hakikatnya adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Carilah yang halal walaupun sedikit. Apalagi kalau banyak nilainya. Karena yang kita cari daripada harta itu adalah kehalalannya. Dengan sebab halal itulah akhirnya hati kita ini bertambah bersih ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ujar beliau mengatakan, pantabih lima ta'kulu, hati-hati apa yang kita makan. Ketika kita hidup di dunia ini memang disuruh oleh Allah ikhtiar mencari harta, mencari rezeki itu ikhtiar. Tapi hati-hati ujar beliau, yang kita cari ini nilainya halal atau haram? Halal atau haram? Karena apabila nilainya sesuatu yang haram, maka keberkahan usaha kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicabut oleh Allah. Kenapa? Karena berkahnya kadeda. Lebih baik kita sederhana, yang penting halal yang kita cari dengan ridha daripada orang lain. Makanya Sayyidina Umar mengatakan, la tabi' fi suqina man lam yatafaqqah fi dinina. Ujar Sayyidina Umar, wahai orang-orang Madinah, jangan sampai kalian berjual beli di pasar-pasar kami kota Madinah amun kada paham lagi ilmu agama. Malam yatafaqqah, orang yang belum paham tentang agama kami. Makanya para ulama ini mengatur, para ulama ini memperjelas, para ulama ini mengajarkan di dalam kitab-kitabnya bagaimana tata cara supaya mendapatkan harta itu halal. Akhirnya ada kitab Babul Buyu', kitab tentang jual beli. Ini ada modal, wah ada modal nah 100 juta dapat warisan. Berdagang kada tahu inang didagangakan jual beli kiapa nang bujurnya. Akhirnya apa? Berdagang modal 100 juta, yang dicari itu semata-mata untung. Karena orang ini berdagang kada ada modal ilmunya. Jadi berdagang itu ada dua modalnya, ilmu lawan hartanya. Amun ada ilmu tapi hartanya kada ada, kada kawa jua. Jadi ada ilmu, ada harta. Tapi kalau ada harta tapi kada ada ilmu, maka yang dicarinya kiapa caranya berujung, itu aja, titik. Tapi kalau orang ini berusaha, ada modal, ada ilmu, yang dicarinya ada untung dan barakahnya. Dari mana keberkahan tadi? Dari harta yang halal. Amun kita berusaha, misalnya kita utamakan halalnya, maka yang terjadi diri kita mendapatkan manfaat daripada usaha yang halal.
keluarga kita mendapatkan manfaat daripada usaha yang halal. Jadi anak tuh paasian. Ada orang kadang minta banyu, wahai guru minta banyu. Kenapa? Anak ulun nakal bener. Nakal bener. Kenapa nakal? Ajin salah ngaran anak ulun nih. Atau apakah dugaan-dugaannya? Sebenarnya cara yang utama ketika anak kita ini nakal, makaniha dengan makanan yang halal, insya Allah ia berubah menjadi baik. Kenapa? Karena rancak istilahnya sepeda motor, ini diibaratkan sepeda motor dibuati bensin yang bercampur lawan banyu terus, jadi mesinnya rusak. Tapi kalau seandainya ini seperti sepeda motor dibuati pakai bensin yang 100% bersih, maka mesin yang asalnya kada tapi bersih berubah menjadi bagus. Kenapa? Karena bensinnya 100% murni. Tapi kalau bercampur banyu, 50% bensin, 50% banyu. Berjalan satu mat mogok, berjalan satu mat mogok. Kenapa? Karena yang masuk ke dalam tubuh mesin tadi adalah sesuatu yang bercampur. Makanya kalau menghendaki kita anak kita hendak paasian taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beri makani yang halal, insyaallah anak kita menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ujar sidin, wa ma ma'asil jawarih, tidak mungkin tubuh kita ini maksiat kepada Allah kecuali dengan sebab satu, makanan yang beracun. Apa makanan yang beracun? Adalah makanan yang mana makanan tersebut yang kita makan adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujar sidin alasannya pulang. Kenapa seandainya Pan Sidin memberikan wanti-wanti dan perhatikan ujar sidin, atau berhati-hati ujar sidin dengan sesuatu yang engkau makan? Karena ujar sidin, makanan itu akan masuk ke dalam diri kita, akan masuk ke dalam hati. Beda yang kita pakai, atau yang kita sepeda motor yang kita pakai atau yang kita jajak, ini belum masuk ke dalam tubuh kita. Tapi apabila masuk ke dalam tubuh kita, kada kawa lagi mengeluarkan, makanya langsung masuk ke dalam tubuh ujar sidin. Dan apabila masuk ke dalam tubuh akan masuk ke dalam hati. Apabila masuk ke dalam hati, betapa banyak ujar sidin makanan yang menyebabkan hati kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua papadah itu ada masuk. Kenapa? Oh, ternyata diteliti bukan karena amalnya, bukan karena kejahatannya, tapi dengan sebab ternyata sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuhnya. Ada diceritakan orang ini hafal Al-Quran 30 juz. 30 juz hafal Al-Quran. Diberikan Allah anugerah hafal Al-Quran. Jadi hafalan ini anugerah. Karena apa? Karena diandak oleh Allah Subhanahu wa taala di bahagian hati dan di bagian pemikiran yang kuat. Jadi kau hafal 30 juz di luar kepala. Oh, ternyata pada suatu hari diberikan oleh seseorang makanan dimakannya. Ketika balik ke rumah, 30 juz itu sudah ada beberapa yang hilang, beberapa juz. Nah, ujarnya nih, hafalan kenapa jadi pindah hilangan? Ditakuni kepada orang yang memberi, wahai fulan bin fulan, ikam memberi aku harta apa? Ada bercampur sesuatu yang haram. Pantasan ujarnya hafalanku Al-Quran ini mulai hilangan. Artinya apa? Langsung dinampakkan oleh Allah dari harta yang haram itulah akhirnya kebersihan Al-Quran itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Imam Syafi'i, imam kita Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau pernah mengadu kepada guru sidin Imam Waqi'. Syakautu ila waqi'in an su'i hifdhi. Wahai guru, ini nah hafalan ulun nih kada tapi pahafalan. Ini bagus nih gasan anak nang sakulah. Nang sakulah kada tapi pahafalan. Membaca Al-Quran hari Iqra 1 aja.
Berapa tahun belajar? 5 tahun ikrah 1 aja harus naikkan. Nah, ini amalannya. Jadi Imam Syafi'i ini pernah mengadu kepada gurunya tentang hafalan sidin. Padahal hafalan Imam Syafi'i ini dikatakan apabila membalik satu halaman satu, dibaca sidin halaman satu sepintas hafal sudah. Masih aja ma'adu lawan guru ini masih asa kurang lagi hafalan. Makanya Imam Syafi'i itu kadang mau membalik ke halaman kedua atau ketiga sebelum halaman pertama itu sudah bujur-bujur tuntung dilihat sidin. Wahai guru, ujar Imam Syafi'i, kenapa hafalan ulun ini ada ubah? Ansu hifdhi fa arsyadani, maka guru tadi, guru Imam Syafi'i memberikan petunjuk kepada diriku, ujar Imam Syafi'i, apa? Fa arsyadani antarkil ma'asi, supaya meninggalkan maksiat. Fa innal ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asin, maka sesungguhnya ilmu itu cahaya dan cahaya tidak akan diberikan oleh Allah kepada orang yang maksiat. Apa sebab utama daripada maksiat kepada Allah? Oh, ternyata Imam Ahmad bin Athaillah mengatakan ujar sidin dengan sebab makanan. Dengan sebab makanan. Kalau di Tarim di Hadramaut itu dahulu mudah benar bagi mereka itu menjadi wali daripada wali Allah Subhanahu wa taala. Namun kita mencari wali satu ngalih benar. Bagi mereka mudah menjadi wali daripada wali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Oh, ternyata diceritakan oleh penjaga makbarah Zambal, ujarnya dulu ketika nenek moyang kami, kai-kai kami itu berdagang, peraturan daripada sebelum Yaman itu bersatu dengan Yaman Utara, itu ada namanya Republik Hadramaut Bahari. Itu semua dagangan tuh sama harganya. Misalnya gula, misal sepasaran tuh bila misalnya gula harga 3.000 sekilo, semuanya 3.000. Kadang-kadang 2.500, 2.700, nang tamurah supaya payu kada, pokoknya semuanya harganya 3.000. Kada boleh mengurangi dari 3.000, kada boleh menambahi dari 3.000. Jadi nang pembeli tasar haji anak toko siapakah, hanya menukar toko siapakah, karena yakin harga gula seberatan 3.000. Bila ada lebih daripada 3.000, 3.500 misalnya, ditangkap polisi nang 3.500 itu, atau nang mengurangi 2.500 ditangkap polisi juga. Jadi semuanya adil. Nah, disitulah nampak di mana pembeli ini ringan hatinya menukari ampun siapa. Karena apa? Karena seberatan toko nyata 3.000. Amun wah ini ujarnya ada nang palsu, ada nang asli. Wah ini zaman wah ini ketika Yaman ini bersatu. Tapi sampai sekarang pun orang-orang Yaman ketika berjualan memang jujur. Bila kita nukar baterai HP rusak, ujarnya ini asli, ini palsu. Tasarah ikam aja nak nukar nang mana. Bila asli harganya 100.000, nang palsu harganya 40.000, tasarah aja. Amun kita terbalik. Nah ini Pak Aina asli harganya 150.000. Ini Pak ya asli juga, cuman asli nomor 1. Oh, bahasanya. Harganya berapa? 100.000. Amun di sana kada mau kalimatnya asli juga kada mau, pasti langsung menyambat taklidi, ini palsu Pak. Jadi tasarah kita aja nak nukar asli ini harganya, nang palsu ini. Oh. Artinya apa? Karena mereka mengutamakan yang masuk ke dalam tubuh mereka adalah sesuatu yang halal, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ghazali mengatakan, kenapa yang kita perhatikan ini adalah urusan yang masuk ke dalam tubuh kita adalah makanan. Ujar sidin li annal ma'iddata yambu'us syahawat. Karena sesungguhnya ujar sidin, lambung kita ini, pencerna makanan, akan menumbuhkan syahwat, keinginan, banyak angan-angan. Hendak makan ini, makan itu. Sudah hendak ini diberikan oleh Allah, hendak itu. Kenapa? Dengan sebab ujar sidin adalah makanan. Dan makanan itu ujar Imam Ghazali timbulnya dari mana?
ghalabat syahwatul ma'kul wal mangkuh yatasha'abu minhu syarrul mal. Makanan itu sumbernya, ujar Imam Ghazali, adalah dari harta. Dari harta. Dan harta itu, ujar Imam Ghazali, yang kita cari dalam sehari-hari. Jadi yang namanya lambung yang diberikan oleh Allah di dalam tubuh kita ini akan menampakkan, akan menghasilkan namanya syahwat, segala keinginan kita di dunia ini. Hendak ini, hendak itu. Apalagi parut kanyang, hendak ini, hendak itu. Dan ujar Imam Ghazali, bila orang tersebut sudah memenuhi yang namanya perutnya tadi, lambung makanannya tadi, akan nampak keinginan adalah syahwatnya, syahwat yang berhubungan dengan kemaluannya. Jadi ujar Sidin, berhati-hati syahwat berhubungan dengan makanan dan syahwat berhubungan dengan kemaluan. Apabila sudah terpenuhi yang dua tadi, ini akan bercabang pulang menghendaki yang lain. Apa dikehendakinya? Setelah makanan, setelah kemaluan, dikehendakinya adalah harta. Setelah itu harta. Setelah harta sudah terpenuhi, ujar Sidin, naik pulang menjadi hendak baisi pangkat. Kenapa jersi fulan itu sudah baisi harta masih hendak baisi pangkat? Ini pang sudah. Imam Ghazali mengatakan sudah mulai dahulu. Yang utama bagi manusia adalah aku ini asal makan aja, nikmat sudah hidup. Nah, itu bagi orang kelas bawah. Aku jar asal makan aja, alhamdulillah. Tapi bila sudah diberikan yang namanya makanan terpenuhi, apa yang dikehendakinya? Harta pulang. Rumah hendak bagus. Habis rumah hendak bagus, kendaraan hendak bagus. Apalagi pakaian hendak bagus. Bila sudah terpenuhi namanya hasrat makanan dan kemaluan, naiknya menjadi apa? Harta pulang, mengumpulkan harta. Oh, ternyata harta sudah terkumpul, diberikan oleh Allah. Apa pulang hendaknya? Jah pulang, pangkat. Usi pulang itu banyak berisi harta, naik pulang menjadi pangkat. Bila sudah pangkat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta ada, pangkat apa? Ada. Tazdahimul afatu kulluha. Bila kada hati-hati, ujar Imam Ghazali, segala kerusakan akan hampir di dalam dirinya. Apa? Sombong ada di dalam dirinya, amun kada hati-hati. Ria ada di dalam dirinya. Dengki kepada nikmat orang lain ada di dalam dirinya. Kemudian lagi permusuhan ada di dalam dirinya. Sumber utama seberatan, ujar Imam Ghazali, adalah asal muasalnya dari parut tadi jua. Makanya hati-hati, ujar Imam Ghazali, urusan parut kita ini. Makanya yang paling afdal, ujar Imam Ghazali, kita ini supaya jangan sampai terlalu berlebih-lebihan di dalam hidup, ada merasai yang namanya nikmat lapar. Jadi lapar itu nikmat dari Allah. Makanya disuruh oleh Allah puasa bulan Ramadan. Amun puasa sunat kita nih kada tapi rajin, Senin Kamis. Puasa bulan Ramadan itu kepastian dari Tuhan. Dalam 1 tahun, 1 bulan. Jadi 11 bulan kita menikmati nikmat makanan, parut kenyang, rencak sudah sehari-hari. Ada namanya ujian Tuhan, merupakan nikmat lapar. Mun kada puasa bulan Ramadan, kita kada tahu arti lapar. Ulunnya puasa ay, tapi sebalah. Jadi ulun ini hitungannya puasa 15 hari karena sebalah. Berapa umur pian? Ada pang 45 sudah. Nah, jadi puasanya berapa? 15 hari ujarnya. Bila juhur makan, karena juhur makan itu puasa kekanakan. Nah, jadi sebenarnya nikmat yang diberikan oleh Allah ada manfaat daripada lapar. Tidak selamanya selama 1 tahun kita merasakan kenyang daripada makanan. Ada Allah memberikan nikmat lapar. Kapan? Itu ketika bulan Ramadan. Apa nikmat lapar pulang? Jadi nikmat lapar pun ternyata ada manfaatnya. Dan nikmat lapar pun ternyata banyak positif yang luar biasa yang diberikan Allah kepada orang yang sering lapar. Tapi kadang nangbuhan karena penyakit asam lambung, jangan dipaksakan belapar. Puasa aja nang paling kada.
Karena para peneliti pernah meneliti, ujar mereka, beda orang itu puasa lawan kada makan. Orang nih puasa, niatnya puasa, kada makan. Lawan orang memang kada makan, kada ada niat puasa tapi kada makan. Kalau kada makan, kada ada niat puasa, itu diserang penyakit. Makanya asam lambung kana, kemudian lagi mah, itu pasti datang penyakit masuk angin. Tapi apabila kita nih berniat nawaitu sauma ghadin, niat puasa, lapar juga nih, artinya puasa, kita berniat puasa, lapar juga. Beda lawan orang yang kada berniat, beda orang yang namanya kada puasa tapi nya lapar juga. Karena orang yang puasa ini asam lambungnya disihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ada niat itu yang membantu imun tubuhnya menjadi menerima untuk lapar, karena siap untuk lapar besok hari. Makanya mazhab Imam Syafi'i wajib berniat malam, supaya apa? Anggota tubuh ini seakan-akan dihabar, wahai fulan bin fulan, di dalam diri kita besok puasa. Ada sudah kabarnya malam itu siap puasa, adalah orang yang ibaratnya puasa menderita penyakit. Ada justru apabila puasanya bujur sesuai hadis Nabi, sumu tasihu, bila puasa sehat. Tapi jarulun puasa juga tapi garing terus. Nah, lihati makan nang pian makan waktu sahur, nang dimakan waktu berbuka, apa nang dimakan. Amun misalnya dimakan bujur aja, insya Allah sehat. Ini dimakan waktu sahur, masak habang, masak habang, masak habang, masak habang. Artinya dari makanan ini kadakawa parut ini mencerna. Atau bisa juga orang ini puasa tapi kada sing sahuran. Karena ujar Nabi, tasahharu fa inna fihil barakah. Bersahur karena sesungguhnya sahur ini ada keberkahannya. Artinya apa? Anggota tubuh ini kita ini siap untuk menerima lapar seharian. Jadi manfaat daripada lapar tadi, karena masih ada nih bulan puasa, jadi ada manfaat lapar. Jadi ujar Imam Ghazali, manfaat lapar itu ada 6. Artinya lapar ini apakah ada manfaatnya? Ada manfaatnya. Justru memang luar biasa manfaatnya. Yang pertama ujar Imam Ghazali, safaul qalbi wa nafadul basirah. Hati ini tambah bersih. Bila ini rajin puasa, hatinya bersih. Dan pandangan hatinya tuh tajam. Pandangan hati itu tajam. Bila menduga pasti bujur. Kira-kira melihat, pandangan hatinya tajam dan hatinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya sebagian orang yang hendak kasyaf ini amalannya adalah puasa. Karena sesungguhnya ujar Imam Ghazali, parut kanyang itu mewarisi kebodohan dan menutup hati. Tapi bagi orang yang parutnya lapar, hatinya tambah tajam dan tambah bersih, kata Imam Ghazali. Ini yang pertama. Karena apa? Karena Rasulullah mengatakan barang siapa yang parutnya lapar, maka pikirannya tambah besar dan bertambah bersih hatinya. Jadi kalau seandainya kita nih ada masalah, kada terpecahkan, puasa sunat sehari, berpikir sambil, insya Allah ada jalan keluarnya diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena hati ini bersih, pikiran pun ditambah besarkan oleh Allah, tambah baik pemikiran kita. Makanya para penuntut ilmu tuh bagus puasa. Bagus puasa. Kenapa? Karena pikirannya, hafalannya tambah kuat, diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab parut lapar tadi, tapi dengan niat puasa. Itu nomor 1. Kemudian yang nomor 2, ujar Imam Ghazali, dhullun nafsi wa zawalul batar. Diri ini merasa hina dan hilang rasa sombong. Kenapa? Karena seorang kada makan, kada mendapatkan nikmat gaya nikmat orang lain. Kita misalnya puasa, orang nih makan ke restoran, makan ke warung, diri kita nih pasti merasa minder atau merasa menghindar dari orang lain karena seorang puasa. Dan rasa sombong itu dihilangkan oleh Allah karena orang dapat nikmat makanan, seorang kada. Berarti kita nih merasa di bawah daripada orang lain.
Makanya bila kita nih ada menerima penyakit, apa penyakitnya, rasa sombong tuh ada kadang, rancaki puasa, pasti dihilangkan Tuhan. Ini manfaat daripada nomor 2. Kemudian yang nomor 3, annal bala min abwabil jannah. Ujar Imam Ghazali, bala itu adalah termasuk daripada pintu-pintu surga. Apa bala? Parut lapar. Parut lapar. Artinya ujian dari Tuhan. Karena sesungguhnya memandang makanan itu adalah li'anna fi musyahadatu ta'mil azab. Karena sesungguhnya di dalamnya memandang, menyaksikan makanan itu merupakan adalah azab. Jadi menyaksikan makanan itu nang kaya kada nyaman orang nang puasa. Nih, kita nih dihidangkan makanan. Apa ada hundang, ada ayam panggang. Ujar kawan, bila ikam kada puasa nih, puasa Ramadan, nih aku hidangakan makanan. Seorang beliuran dah. Ujian, azab kalau bahasanya. Tapi ini karena ini hendak puasa bulan Ramadan, hidangan ayam panggang ada, hundang singganalan. Bahijan ini ujian benar ini. Kada dimakan sayang. Ujar kawan pulang diandaki duit 2 juta, bila ikam kada puasa ku bari. Mai. Nah, ini makanya memandang makanan bagi orang yang lapar itu adalah merupakan ujian. Tetapi bagi orang yang menang dan dengannya yu'adzimul khaufa min adzabil akhirah, dia takut azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Jadi 2 pilihan. Ujar kawan duit 2 juta, hundang gelah ada, kemudian ayam panggang ada di hadapan ikam. Hati ini, tapi kada boleh keluar dari kamar. Nah, bila inya memilih adalah takut dengan azab Allah, inya mempertahankan puasanya, mempertahankan lapar. Tapi bagi orang yang terlena dengan makanan, oh jangan lambat, langsung makan. Duit pulang 2 juta dapat. Nah, itulah perumpamaan orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian lapar. Dan bagi orang yang lapar, orang yang miskin misalnya, melihat orang yang sedang makan di ruang makan, pastinya merupakan azab, merasa ini bala. Kenapa? Karena orang lain mendapatkan nikmat makanan, seorang kada. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ujar Imam Ghazali, fa innahu la yahtaju fi ila takalluf. Maka itu kada perlu dipaksa-paksakan. Jadi bila kita puasa, ini akan melahirkan penyebab kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, karena sesungguhnya surga ini adalah min abwabil jannah, li'annal bala min abwabil jannah. Bala ini adalah termasuk daripada penyebab daripada kita dihadapkan di pintu-pintu surga. Ini nomor 3. Kemudian yang nomor 4, yang paling besar manfaatnya ujar Imam Ghazali, yang paling besar adalah kasru syahwatil ma'asi, menghilangkan, memecah syahwat daripada kemaksiatan. Hendak maksiat parut lapar nih kali. Hendak maksiat ini parut lapar. Oh kada jadi baik aku guring. Makanya banyak orang puasa tuh banyak orang guring. Amun di Arab ya, khususnya di Yaman itu malam nak kayak siang, tapi siang nak kayak malam. Jadi bila habis sahur, habis sembahyang subuh, sunyi manusia. Kada ada manusia. Bila ada nang keluar dari rumah paling orang Indonesia. Orang Arab kada ada bila siang. Kalau di Arab Saudi pun sama, bila jam 10, jam 11 sunyi bila orang puasa. Kenapa? Hendak maksiat tuh rasa kulir. Kenapa? Karena parut lapar. Banyak apa? Istirahat. Makanya ujar Imam Ghazali, dari paling besarnya manfaat orang parut lapar adalah syahwat maksiat itu, keinginan maksiat itu hilang. Tapi hendak maksiat. Kenapa? Karena parut ini lapar. Dan ujar beliau bisa menguasai hawa nafsu. Daripada manfaat daripada lapar tadi, bisa menguasai hawa nafsu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujar Sidin, yang menyebabkan orang ini maksiat kepada Allah adalah syahwatnya tadi. Syahwat ini dapat timbul tambah besar dengan sebab makanan. Ini manfaat nomor 4.
Kemudian yang nomor 5, nah ini ada juga Imam Ghazali menyebutkan khifatul badan, hendak mengurusi awak. Nah ini bujur, makanya bila orang nih hendak urus awaknya, puasa setahunan, aku jar awak lama puasa, khifatul badan, meringankan badan. Tapi bertambah ujar Sidin, lit tahajud, supaya nyaman beribadah lawan Allah malam, kan hendak mengurusi awak saja. Artinya awak tambah kurus supaya ringan bangun di tengah malam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ujar Sidin lagi, wazawalin naumil mani' minal ibadah, dan menghilangkan tidur yang menegah daripada ibadat. Jadi bila lapar ni ada nyaman guring. Akhirnya apa? Rajin beribadah lawan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor tadi berapa udah? Nomor 6 ini khifatul munah. Nah ini bujur juga, meringankan ongkos bila hendak cepat sugih banyak puasa. Nah Imam Ghazali menyebutkan khifatul mu'nah, meringankan beban, khifatul mu'nah, meringankan ongkos amun hendak cepat sugih puasa. Siapa puasanya? Buka kurma 3 biji, sahur iwak karing, cepat sugih. Pendapatan 100.000 aja sehari, 100.000, sebulan 3 juta, berarti setahun itu 36 juta. Sehari itu 10.000 cukup bagi orang yang puasa. Tapi apa? Hintalo iwak karing. Nah, khifatul mu'nah. Tapi Sidin bertambah, wa imnanul qana'ah biqalilin minad dunya. Ujar Sidin memungkinkan supaya menanamkan di dalam hati ini adalah rasa qanaah, apa yang diberi Allah syukur. Kada nang hendak supaya cabat sugih aja, kada, supaya menanamkan di dalam hati ini sifat qanaah. Padahal Rasulullah pernah mengatakan, ujar Nabi, orang yang paling sugih di dunia itu ada. Siapa ya Rasulullah? Bila di dalam hati kita itu ada sifat qanaah, bila ada disyukuri, itu orang paling sugih sudah. Karena apa? Karena yang sugih itu banyak harta, belum tentu hidupnya merasa dicukupkan oleh Allah. Merasa cukup kada? Baisi sebuah motor, hendak motor hanyar aku kayaknya, nah menabung dulu 2 bulan, kurang pulang, nukar motor itu, hendak motor sabuting pulang. Baisi rumah sebuah, hendak 2, menabung pulang, jadi merasa kurang terus. Nah di situ letaknya fakir dan miskinnya. Tapi bagi orang yang qanaah, apa nang ada disyukuri, wahnya sugih bana. Hutang kada ada hutang, rumah ada aja, menambah kada juga, pokoknya bila ada disyukuri itu nikmat. Makanya ujar Nabi, orang yang paling kaya adalah orang yang qanaah. Makanya yang ditandai, yang arti orang sugih itu bila merasa cukup, di situ pang tanda kutipnya. Bila merasa cukup, sugih tuh itu orangnya. Tapi bila merasa kurang terus, berarti kada sing sugihan. Duit di rumah ada sudah 2 miliar, tapi rasa kurang aja, berarti kada sing sugihan lagi. Tapi alahan baisi duit 2 juta, tapi rasa cukup aja. Aku jar bila makan, bayar listrik kawa, sudah sebulan makan kawa, awak sehat, beribadah lawan Allah nyaman, sugih sudah aku. Adahan nang 2 miliar, usaha masih. Jadi harta nang 2 miliar tadi kada dinikmatinya, ditabungnya. Rajin pulang berusaha, ditabrak motor akhirnya, oh jangan anak aku nang sugih. Nah, jadi nang sebenarnya nikmat itu apa? Qanaah, apa yang ada disyukuri, itu adalah orang sugih. Makanya istilah orang kita kadang berpandir, aku asal kau makan, kau bayar listrik, kemudian ujarnya kau beribadah lawan Allah, sugih. Itu sugih sudah. Apakah salah kita berusaha? Kada. Nang salah itu adalah bila di dalam hati kita nih merasa kada sing cukupan, itu salah. Nang bujur berusaha tetap rajin, tapi di hati merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang sugih. Cita-cita siapa pian anak ya, menakunin anak, ulun bahi anak jadi orang sugih, latih anak siapa caranya hidup qanaah. Kita pun bila di dalam hati cita-cita hendak jadi orang sugih,
Arti orang sugih bila merasa cukup apa yang diberikan Allah, itulah orang yang disugihkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian lagi ujar Imam Ghazali, wa imkanu isaril faqri, dan dari lapar ini bisa merasakan kiapa rasanya orang fakir itu. Orang ini hidup diberikan Allah kenikmatan, kekayaan ada, kada tahu rasanya miskin tuh, kada tahu. Nah, mun hendak tahu rasanya miskin, sabulanan puasa bulan Ramadan. Sabulanan, oh kayak ini rasanya orang fakir. Oh kayak ini rasanya orang miskin, gak ada bisi harta, kada dapat makanan, kada dapat minuman. Oh kayak ini rasanya. Bukan sekedar kita merasakan istilahnya ibadah aja, kada. Dari puasa itu pun kita melahirkan, oh kayak inikah rasa saudara kita yang kada dapat rezeki yang banyak dari Allah berupa harta, makanan dan minuman. Ini bisa merasakan nikmatnya. Kiapa caranya orang fakir itu diberikan oleh Allah dapat makanan. Kita nih misalnya diberikan Allah harta ada, waktu malidung dawuh maghrib atau bunyi serinai, banyu putih kada tapi baharaga banyu putih ibaratnya luar biasa nikmatnya. Kayak itu juga orang fakir ketika inya mendapatkan makanan dan minuman diberi orang lain nang inya kelaparan, kayak itu nikmatnya diberikan oleh Allah. Kita nih waktu berbuka kan melihat ada makanan ini, makanan itu, minuman ini, minuman itu, langsung itu menyambar banyu putih, nikmat bener. Waktu menyuap nasi, nikmatnya bener. Itulah orang fakir bila saat mereka beberapa hari dapat makanan diberikan orang lain, kayak itu nikmatnya. Akhirnya dari tertanam merasa kita merasakan, kayak inikah ujian Allah kepada orang fakir. Akhirnya tertanam kasih sayang kepada orang yang kadapan duitan, orang fakir dan miskin. Makanya adanya istilah zakat, zakat kepada orang fakir dan miskin. Makanya ketika bulan Ramadan ada sambungannya disebut dengan zakat fitrah. Supaya apa? Kayak ini kah rasa orang fakir yang puasa, rasa orang fakir yang gak dapat makanan dan minuman, kayak ini rasanya sebulan, langsung kita mengeluarkan zakat fitrah. Dan banyak ketika itu orang berlomba-lomba bersedekah bulan Ramadan. Dengan sebab apa? Inya tertanam di dalam hati bahwasanya kayak nikah ternyata menjadi orang fakir dan miskin. Kemudian yang terakhir ujar Imam Ghazali adalah riqqatul qalbi wa yata'assaru bidzikri wal ibadah. Hati bertambah ringan, bertambah nyaman, bertambah riqqah itu maknanya tipis, bertambah ringan, bertambah nyaman. Dan ujar Imam Ghazali dari hati yang bertambah ringan dan nyaman, yata'assaru bidzikri wal ibadah, dia akan berdampak merasakan nikmat zikir dan beribadah lawan Tuhan. Jadi bila beribadah lawan Allah nikmat rasanya, bila berzikir nikmat rasanya, bila bersalawat nikmat rasanya, meresapi dan merasa nikmat manfaat daripada ibadah lawan Tuhan tadi. Ternyata apa? Dengan sebab parut ini lapar. Ini manfaat lapar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kemudian ujar Sidin, bila kita sudah kawan menggawi tadi makanan halal, la mahtajita ila huduri majlisin sanin. Engkau tidak perlu lagi, cukup saja makanan yang halal tadi akan membuat dirimu menjadi baik. Tapi kalau seandainya hendak hadir dalam majelis, tambah baik. Seandainya ujar Sidin, engkau sudah makan yang halal, seandainya engkau makan sudah halal, maka engkau ketika hendak hadir ke majelis itu kayaknya kada memerlukan lagi. Tapi ternyata kejadiannya apa? Kebanyakan manusia memang kadang makanannya kada dijaga. Makanya perlu ujar Sidin kita nih berulang-ulang untuk membersihi karat yang ada di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya sampai dari hadir di majelis tadi hati kita bertambah bersih. Artinya Sidin memberikan cara yang pertama, amun hendak membersihi hati, bersihilah dengan cara makan yang halal. Itu cara yang pertama. Ternyata makanan yang halal kada kawa juga kita menjaga. Ada cara yang kedua, dengan cara hadir di majelis ilmu.
Akhirnya mendengar perkataan para ulama dari kitab-kitabnya, nasihat-nasihatnya, akhirnya tergugah kita untuk beribadah lawan Allah Subhanahu wa taala. Bila yang pertama tadi makanan halal, ia mewarisi di dalam dirinya rajin giat beribadah. Sama hadir di majelis ilmu pun akan menambah giat dan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya penting. Makan yang halal, mewarisi ibadah rajin kepada Allah. Hadir di majelis pun tambah rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang berkah, dan mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala dosa kita diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan, dan mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إلا الله. لا إله 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 إلا الله. لا إلا الله. لا إله 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 إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم.
سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله رب العرش العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين وإلى حضرة النبي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اصل وادي وبلغ وتقبل واجعل ما قرنا من القرآن العظيم وما هللناه من قول لا إله إلا الله وما سبحناه من قول سبحان الله بحمده وما صلينا على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدمها وندنا حضر سيدنا وحبيبنا وشبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائي وأخوة الأنبياء والمرسلين صلوات الله السلام عليه وعليهم أجمعين وعلى لكل والصحابة والقرابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبسان إلى يوم الدين ثم إلى روح ربة ميت المجتهدين مقلب الدين والعلماء العاملين والبغاء والمحدثين القراء والمبصرين والسادات الصوفية المحققين وتبسان إلى يوم الدين ثم إلى روح من قرها هنا بسببه وتلون القرآن العظيم من أجل وجهتهم ممن أنت أعلم بأسمائهم خصوصا إلى روح سيدنا الحسن البصري وسيدنا جنين البغدادي وسيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني وقطب الأحوال أبي يزيد البسطامي قطب العلوم الشيخ محمد الغزالي وجدنا الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجري والشيخ محمد كشف الأنوار بن هجي إسماعيل البنجري وجدنا الشيخ زمن الفارسي وإخواني وأخواتي وجدنا حجي محمد وفاطمة عبد القادر ومحمد حجي محمد وشيخ شيخ محمد زيني بن عبد الغني وإلى روحي كساب إماس وإلى روحي محمد فطري بن هجي بهري هجي زبينة بنت هجي درام هجي محمد باري بن هجي بكري وأبان بن أوت وهجي أحمد غزالي بن أبان وقد بن حمزي وهجي رملة بنت هجي ناوي أحمد بن جمعة بن عبد الله سعيد بن أنا سلمة بنت قم إلى روحي سعيد حضري بن هجي زين العابدين شبلي بن هجي زين العابدين حرتني بنت إنار وإلى روحي رحمن بن أنصاري وإلى روحي حاجة إلياتي بنت هجي شكر مسرومي بنت هجي أمير حمزة قطا بن بصالح وإلى روحي حجي حمشي بن صديق سيو بن قهر وطن بن تنبل شمسوريا بنت أندو رسلان بن بصري أندو بن دنبل نور حياتي بنت سليمان وعبد الرحمن بن أجا جرنيا بنت عبد الله أجا بن هجي إسماعيل Haji Masron bin Amir Haji Jariah binti Siddiq Darkasi bin Haji Syukur Yuniarti binti Ahmadi wa Ahmadi bintu Halus Nurani binti Nauya wa ila ruhi Haji Adian Syah bin Haji Jumri Haji Sania binti Haji Abdul Karim Haji Fadli Abdi bin Haji Sabri Haji Jumra binti Haji Abdul Samad wa ila arwahi jami abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa akhwani wa akhawatina wa masyayikhina wa muallim juhuku alaina minal muslimin والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا مولانا يا رب العالمين اللهم اجعله فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وسترا لهم من النار حجابا لهم من النار ونجاة لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحم وعافي واعف عنهم ووالدنا ولرسلنا وصل وفرعنا واغفر برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحه إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.